اے سوکھی ہڈیوں خداوند کا کلام سنو۔ مسیح ذوالجلال کے مقدس میٹھے اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور شکر ادا کرتا ہوں کہ میں آج پھر خداوند کی آواز کو لیے، خداوند کے زندہ کلام کو لیے ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ سیکھنے کے لیے حاضر ہوں۔ آج ہم کلام مقدس میں سے ایک بہت خوبصورت واقعے کو دہرائیں گے اور ایک ایسا سبق ہمیں ملتا ہے اس واقعے میں جس کی واقعی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، جس کا ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا کہ ایسا ممکن ہے، لیکن ہمارے خداوند کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ آئے میرے ساتھ اس واقعے کو دیکھتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں عہد عتیق میں سے حزقیل نبی کا صحیفہ، اس کا 37واں باب اور پہلی آیت سے۔ حزقیل 37 باب پہلی آیت میں یوں لکھا ہے، خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد گھمایا، اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھی، اور اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا، اے خداوند، تو ہی جانتا ہے۔ پھر اس نے مجھے فرمایا، تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ، اے سوکھی ہڈیوں خداوند کا کلام سنو۔ خداوند خدا ان ہڈیوں سے یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی، اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا اور تم کو چمڑا پہناؤں گا اور تم میں دم پھونکوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی اور جانو گی کہ میں خداوند ہوں۔ پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا اور دیکھ زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں، ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے اور ان پر چمڑے کی پوشش ہو گئی، پر ان میں دم نہ تھا۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر، تو ہوا سے نبوت کر، اے آدم زاد، اور ہوا سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اے دم، تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کے زندہ ہو جائیں۔ پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور ان میں دم آیا، اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئیں، ایک نہایت بڑا لشکر۔
तब उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, ये हड्डियां तमाम बनी इसराइल हैं। देखिए, कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गईं और हमारी उम्मीद जाती रही, हम तो बिल्कुल फना हो गए। इसलिए तू उनसे कह, नबूवत कर और उनसे कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि ऐ मेरे लोगों, मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा और इस्राएल के मुल्क में लाऊंगा। ऐ मेरे लोगों, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनमें से बाहर लाऊंगा, तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद हूं। और मैं अपनी रूह तुम पर डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारे मुल्क में बसाऊंगा, और तुम जानोगे कि मैं खुदावंद ने फरमाया और पूरा किया। खुदावंद फरमाता है। कलाम हयात के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। हम खुदावंद का बड़ा शुक्र अदा करते हैं। हम सब मिलकर कहेंगे आमीन। मेरे अजीजों, हिजकिय्याह नबी की किताब में से ये वाकया जो हमने आज अभी सुना है, ये फिर कहूंगा कि हमारे लिए पहली बार नहीं है कि हमने ये वाकया सुना है। हिजकिय्याह नबी काहिन था, कहानत की जिम्मेदारी अदा करता था। खुदावंद में चलने वाला इंतहाई फरमाबरदार, खुदावंद का खादिम, खुदावंद का चहीता, खुदावंद का नबी था। और वो इस सारे वाक़े को बड़े तजस्सुस से, बड़ी वजाहत से बयान करता है, और वो ये इकरार करता है कि मैं अकेला नहीं, बल्कि खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया। खुदावंद का हाथ अपने इस बंदे पर था, और ये बंदा हिजकिय्याह खुदावंद में चलने वाला खुदा का इंतहाई वफादार था, और खुदा उससे इस वाक़े में जो काम लेना चाहता था और खुदा ने उससे लिया, वो हिजकिय्याह नबी ने कभी नहीं सोचा था। उसकी तवक्को नहीं थी, उसके गुमान में भी नहीं था कि खुदावंद मुझसे ये काम लेगा। लेकिन गौरतलब बात है कि वो खुदावंद में वफादार रहा, और जैसा खुदावंद ने उसे कहा उसने वैसा ही किया। पहले खुदावंद ने अपने इस बंदे को रूह में उठा लिया और एक वादी में जो हड्डियों से भरी हुई थी, वहां पर यह बंदा कहता है कि मुझे खुदा ने उतार दिया। वो हड्डियां वादी के मैदान में बकसरत थी, बेशुमार थी और निहायत सूखी हुई थी। इंसानी हड्डियां
وادی میں، پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں، میدان میں، کھلے میدان میں پتہ نہیں کتنے عرصے سے، کتنی مدت سے پڑی ہوئی تھیں اور نہایت سوکھی ہوئی تھی، جن سے کوئی فردر امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ اور خداوند جب اسے اس وادی میں اتارتا ہے تو اس سے سوال کرتا ہے، اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ ایک بڑا ادبھت سا سوال، انہونا سا سوال، خلاف توقع سوال خداوند اپنے بندے سے کرتا ہے کہ کیا یہ ہڈیاں جو بکثرت ہیں، ڈھیر لگا ہوا ہے، چاروں طرف میدان میں پھیلی ہوئی ہیں، ڈھیروں ڈھیر، کوئی حصہ کہاں ہے، کوئی حصہ کہاں ہے، ادھر ادھر چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، کیا یہ زندہ ہو سکتی ہیں؟ ضرور اس کے لیے اس وقت سوچا ہوگا کہ ایک انسان کی ہڈی پتہ نہیں ہے کہ یہاں ہے، ایک حصہ کہاں ہے، کس ڈھیر میں ہے، کس طرف بکھرا پھیلا ہوا ہے۔ اس خلاف توقع، اس حیرانی کے عالم میں خداوند کا بندہ اسے جواب دیتا ہے، خداوند تو ہی جانتا ہے، میرے بس میں نہیں، میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ اتنی بڑی ہڈیوں کا ڈھیر پتہ نہیں کس زمانے سے پڑا ہوا ہے، خشک ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہیں یہ ہڈیاں، اور خداوند تو کہتا ہے کہ کیا یہ زندہ ہو سکتی ہیں؟ تب خداوند کی طرف سے خدا کے بندے کو حکم ملتا ہے کہ تو ان ہڈیوں پر نبوت کر۔ پہلا سوال، کیا یہ زندہ ہو سکتی ہیں؟ دوسرا سوال، خداوند اس سے چاہتا ہے، خدا اسے حکم دیتا ہے کہ تو ان ہڈیوں پر نبوت کر۔ غور کیجئے، اپنے آپ کو اس وادی میں اتاریے، تصور میں کہ ایک بڑا میدان ہے، وادی ہے، اور اس میں ہڈیوں کا بکثرت ہے، بہت بے شمار لاتعداد ہڈیوں کے ڈھیر ہیں، اور وہ بہت پرانی ہیں، سوکھی ہوئی ہیں، اور خداوند اپنے بندے کو کہتا ہے کہ تو ان پر نبوت کر۔ سوچئے کتنا خلاف توقع سوال، کتنی خلاف توقع فرمائش، حکم خدا کی طرف سے اپنے بندے کو ملتا ہے۔ اس نے ایک پل کے لیے سوچا ہوگا کہ یہ سوکھی ہڈیاں کیا سنیں گی۔ ممکن ہے بہت سے خیالات اس کے ذہن میں آئے ہو، اگر میں اور آپ اس جگہ پر ہوتے تو شاید انکار بھی کر دیتے کہ خداوند کیسے ممکن ہے، میں کہوں گا اور یہ ہڈیاں سنیں گی، یہ ہڈیاں جواب دیں گی۔ خداوند نے مجھ سے پوچھا، خدا تو نے مجھ سے پوچھا، میں نے تجھے جواب دیا کہ خدا تو ہی جانتا ہے، اب میں ان ہڈیوں سے کہوں، ان ہڈیوں پر نبوت کروں تو کیا یہ میری سنیں گی اور کیا مجھے جواب دیں گی؟ لیکن خداوند کے بندے کا اپنے خدا پر ایمان پختہ ہے، وہ اپنے خدا سے معجزات کی توقع ہر وقت رکھتا ہے کہ وہ زندہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، بغیر کسی سوال کیے، بغیر کوئی بات کیے۔ حکم ملتا ہے کہ ان سوکھی ہڈیوں سے کہہ کہ خداوند کا کلام سنو، اور پھر خداوند اپنا پیغام اپنے بندے کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو ان سوکھی ہڈیوں سے کہہ کہ خداوند فرماتا ہے میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی، اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا، گوشت چڑھاؤں گا، تم
तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी। ये हुक्म खुदा अपने बंदे को देता है कि इन हड्डियों पर नबूवत करके कह। और खुदा का बंदा कहता है, बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर बरपा होता है, एक जल्जला आता है, एक बड़ा बड़ा कोहराम सा मच जाता है उस सारे वादी में, और हड्डियां आपस में मिल गईं। हड्डियों की तादाद न जाने कितनी थी, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि आज क्या मेडिकल कहता है कि एक मुकम्मल इंसान में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। और वो जो एक लश्कर था इंसानों का जिनकी वो हड्डियां थी, लातादाद थी, एक हिस्सा कहां, एक हिस्सा कहां, एक हिस्सा यहां, एक हिस्सा वहां, सब आपस में मिल गईं। अताद की बात है, फरमाबरदारी की बात है, खुदा के हुक्म की पैरवी की बात है। खुदा का बंदा उन हड्डियों पर खुदा की तरफ से नबूवत करता है, ये जानकर के मेरा खुदा जो फरमाता है वैसा ही होने को है, मुझे करना है। एक जल्जला आता है, एक शोर होता है, एक हवा, तेज तूफान, जो कुछ भी हुआ, शोर किसी ऐसी ही आरामदेह बात का नहीं होता, बल्कि जरूर वहां पे एक आंधी तूफान आया होगा, एक तेज हवा का शोर होगा, एक जल्जला आया, एक जमीन लर्जी के हर उस लर्ज से, जमीन की उस गर्दिश से, जमीन के उस हिलने से वो हड्डियां जो कहां कहां इधर उधर फैली हुई थी, हर हड्डी अपनी हड्डी में आके मिल गई, अपनी हड्डी में पेवस्त हो गई। बंदा अपने खुदावंत का ये खादिम लिखा है, उसे रूह में उठाया गया और उस वहां पे उतारा है, और वो जो कुछ हो रहा है वो खुदा के रूह में होकर कर रहा है। लिखता है, क्या देखता हूं कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए और उन पर चमड़े की पोशिश हो गई, पर उनमें दम न था। खुदावंत के कहने पर खुदा का बंदा नबूवत करता है, खुदावंत के हुक्म के मुताबिक उस पर ईमान रखता है, और हड्डियां आपस में मिलती हैं। और फिर देखता है, निगाह की तो क्या देखता हूं कि उन हड्डियों पर नसें और गोश्त चढ़ गया, उन हड्डियों पर चमड़े की पोशिश हो गई, पर उनमें दम नहीं था। जैसी उन इंसानों की शबाहत थी, जैसी उन इंसानों की जिनकी वो हड्डियां थी, जैसी ही उनकी जिस्म कदोकाट था, वैसे ही वो दोबारा से तश्कील पा गया, दोबारा से फिर हो गया, हड्डियां जुड़ गईं, उन पर नसें आ गई, उन पर गोश्त आ गया, उन पर चमड़ा चढ़ गया, उन पर जिल्द आ गई, पर उनमें दम ना था, भी जिंदगी नहीं थी। फिर खुदा के बंदे को हुक्म होता है कि नबूवत कर। एक तरफ सूखी हड्डियों से नबूवत की बात हुक्म मिलता है, दूसरी तरफ एक और अनहोना हुक्म है, खिलाफे तवक्को। गौर से सुनिए, लिखा है, ऐ आदमजात नबूवत कर और हवा से कह कि खुदावंद यूं फरमाता है। कितनी अनहोनी बात है कि खुदा कहता है हवा से कह। अब खुदा के खादिम को, खुदा के बंदे को हुक्म मिलता है कि हवा से कह, हवा को नबूवत कर कि खुदावंद यूं फरमाता है कि ए दम, तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाएं। ये नबूवत करनी है। हवा से कह के तू चारों तरफ से दम
सांस जब खुदा ने आदम को बनाया तो उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। वहां खुदा ने इंसान आदम के नथनों में खुद जिंदगी का दम फूंका, और यहां खुदा अपने एक खादिम को कहता है कि तू हवा से नबूवत कर, हवा से कह कि इनमें दम फूंक। कितनी अनोखी बात है। क्या हवा सुनेगी? खुदा के बंदे ने कोई बहस, कोई तकरार, कोई सवाल नहीं किया, और जैसा खुदावन ने उसे कहा था वैसा ही किया। लिखा है, बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया और वो जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई। खुदा का बंदा खुदा के हुक्म के मुताबिक उन हड्डियों पर, जिन पर गोश्त, नसें, चमड़ा, जिल्द सब कुछ मुकम्मल हो गया है, उनमें जिंदगी के लिए खुदा के हुक्म के मुताबिक हवा से नबूवत करता है कि चारों तरफ से आ और इनमें दम फूंक। और ऐसा ही होता है, और वो हड्डियां जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई, और एक निहायत बड़ा लश्कर था। कितनी अनोखी बात। लेकिन ये अनोखी बात हमारे सुनने के लिए है, ये अनोखी बात हमारे बयान के लिए है, ये अनोखा वाकया हमारे पढ़ने के लिए है। लेकिन जिस खुदा पर हमारा ईमान है, जिस खुदा की हम पैरवी करते हैं, जिस खुदा के पीछे हम चलते हैं, वो ये सब करने की कुदरत रखता है। प्रेज़ गॉड। आज मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम हमें यही नबूवत हमारे लिए करता है। हमारा खुदावंद यही हमसे चाहता है कि ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। हम जो दुनिया की हवा में, दुनिया के मैदान में, दुनिया की वादी में पड़े हुए हैं, अपने खुदा से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं, दूर हो गए हैं। हड्डियां हम में सूख गई हैं। अगरचे बेशक हम में जिंदगी है, लेकिन हम में खुदा के कलाम की, खुदा के हिदायत की, खुदा के हुक्मों की पैरवी अगर नहीं है तो हमारा हाल इन्हीं सूखी हड्डियां जैसा है। लेकिन खुदा हमसे प्यार करता है। खुदा आज भी अपने कलाम को हम पर नाजिल करता है। खुदा आज भी हिस्कियल जैसे लोगों के जरिए हमें हिदायत करता है कि उठो, सुनो खुदा का कलाम, उठो सूखी हड्डियों, खुदा का कलाम सुनो। लेकिन हम कितना खुदा का कलाम सुनते हैं? उन सूखी हड्डियों ने, जिन पर खुदा के बंदे ने नबूवत की, उन्होंने खुदा की फरमाबरदारी की, खुदा की आवाज को सुना, और वो सूखी हड्डियां आपस में जुड़ गईं। आज हमारी सूखी हड्डियां एक इस दुनिया की वादी में फैली हुई हैं। चारों तरफ एक लश्कर है, एक बेशुमार हड्डियां हैं। आज खुदा इस जमीन पर वैसे ही अपने लोगों के जरिए हमें समझाता है, वैसे ही खुदा हमसे नबूवत करता है, वैसे ही खुदा अपने लोगों के जरिए हम तक हिदायत पहुंचाता है कि खुदावंद का कलाम सुनो। मगर हम कितना सुनते हैं? उन हड्डियों ने सुना, उन हड्डियों ने पैरवी की, तो क्या हुआ? हम सुन चुके हैं। जो खुश्क थी, बिखरी हुई थी, एक हिस्सा कहां, उन पर खुदा के कुदरत से, खुदा के प्लान के मुताबिक नसें भी चढ़ी, उन पर गोश्त भी आया, और वो जीती जान हुई। हवा के जरिए नबूवत, हवा पर नबूवत की गई। उस हवा ने खुदा का कलाम माना, खुदा के हुक्म को माना। और उन
ہڈیوں میں جن پر ایک مکمل انسان کی صورت میں وہ ہو گئی تھی، جسم اختیار کر چکے تھے لیکن دم نہیں تھا، اس ہوا نے خدا کے حکم کو مانا اور چاروں طرف سے آ کر ان میں زندگی کا دم پھونکا۔ ہوا کی اطاعت ہے، ہوا کی فرما برداری ہے کہ ہوا نے بھی خدا کا حکم مانا۔ مت بھولیں کہ یہ وہی ہوا تھی جو ایک جھیل پر طوفان کی صورت میں تھی اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اسے اٹھ کر ڈانٹا تھا اور وہ ساکت ہو گئی تھی۔ لہریں ساکت ہو جاتی ہیں، ہوا تھم جاتی ہے، ہوا خدا کے حکم کے مطابق زندگی کا دم پھونکتی ہے یہاں پر۔ اگر نہیں سنتے تو آج کا انسان، میں اور آپ، ہم نہیں سنتے، ہم خدا کی فرما برداری نہیں کرتے۔ آج بھی بہت سے طوفان زندگی میں روئے زمین پر آتے ہیں، آج بھی خدا ہمیں ملانے کے لیے، آج بھی خدا ہمیں اسی صورت میں جو خدا نے ہم سے توقع کی ہے، خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس پر رہیں، ویسے ہی رہیں۔ خدا ہمیں پھر سے تخلیق کرتا ہے، خدا ہمیں پھر سے موقع دیتا ہے کہ ہم خداوند کی آواز کو سنیں، لیکن ہم کتنا سنتے ہیں، کتنے فرما بردار ہیں؟ خداوند کے بندے نے فرما برداری کی، جیسا اسے کہا گیا۔ بے شک انسان ہوتے ہوئے ایک خلاف توقع بات تھی، سوکھی ہڈیوں سے، ہوا سے نبوت، لیکن آج خدا مجھے آپ کو اپنے کلام کے ذریعے سے، اپنے کلام کے مطابق، اپنے لوگوں کے، اپنے رویاؤں میں، خوابوں میں، اپنے خادموں کے ذریعے ہمیں ہدایات دیتا ہے کہ اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلام سنو۔ آج جو کچھ ہمارے گرد و پیش ہوتا ہے ہم اس سے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ویسا ہی شور آج بھی ہے، ویسے ہی زلزلے، ویسے ہی آفات، ویسے ہی صورتحال کا سامنا آج بھی ہمیں ہے، لیکن کیا ہم ان سوکھی ہڈیوں کی طرح خدا کے فرما بردار ہیں؟ ہم مسلسل خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم مسلسل خدا کے حکموں کی سے روگردانی کر رہے ہیں، ہم مسلسل خدا کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ لیکن اس کے باوجود خدا ہم سے پیار کرتا ہے، اس کے باوجود خدا ہمیں موقع دیتا ہے، اس کے باوجود خدا ہماری فکر کرتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں۔ آج ہم نے اپنے آپ پر غور کرنا ہے کہ اس جسم میں کتنی ہڈیاں ہیں جو سوکھ گئی ہیں، کتنی ہڈیاں ہیں جنہیں دوبارہ سے تخلیق ہونے کی ضرورت ہے، کتنی ہڈیوں پر خداوند کے کلام کی نبوت کرنے کی ضرورت ہے۔ غور کرنا ہے کہ کیا ہمیں ہماری زندگی میں، ہمارے وجود میں محبت، صبر، خوشی، تحمل، پاکیزگی، فرما برداری، نیکی، ایمانداری اور بہت سی اسی طرح کی پرہیزگاری، مسافر پروری، نرم دلی، معاف کر دینا، کیا ایسی ہڈیاں ہماری ذات میں، ہمارے کردار میں سوکھ تو نہیں گئی ہیں، جن پر آج نبوت کی ضرورت ہے، جن پر آج خدا کی ہوا کی ضرورت ہے؟ ہم سب خداوند کا بدن ہے، ہم سب مل کر خداوند کا بدن ہے، اس نے ہمیں چنا ہے۔ آج خداوند کے کلام ہمارے درمیان میں ہے، خداوند کا کلام ہمیں پوری طرح سے جھنجھوڑتا ہے۔ غور کیجئے پچھلا برس آنے والی وبا نے پوری دنیا کو کس طرح ہلایا، اور آج جبکہ گزشتہ 2-3 ہفتوں سے اس کی ویکسین کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، انسان نے ویکسین بنا لی ہے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ ویکسین لگ جانے کے بعد، ویکسین کے شروع ہو جانے کے بعد، اب
اس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد اور اس وبا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہے۔ میں کل دیکھ رہا تھا کہ ایک مغربی ملک میں ایک ریکارڈ اموات ہوئی ہیں۔ اس لیے اس سال ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کے پاس آئیں، ہم خدا کے کلام کی ویکسین دیں، ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیں، ہم خدا کے حکموں پر چلیں، ہم خدا کے ساتھ چلیں۔ وہ آج بھی اپنے خادموں کو روح میں اٹھا کر ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ آج بھی اپنے کلام کے ذریعے ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، ہماری نصیحت کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم اچھے ہیں، اس لیے کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے، خدا کو ہماری فکر ہے، خدا ہماری ہلاکت نہیں چاہتا۔ اور میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے، اور میں تم کو تمہارے ملک میں بساؤں گا، تب تم جانو گے کہ میں خداوند نے فرمایا اور پورا کیا۔ خداوند فرماتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنی روش کو بدلیں۔ آج کے انسان کے لیے بہت لازم ہے کہ وہ اپنے خدا کے حکموں پر چلے، وہ اپنے خدا کی خوشنودی کے لیے خدا کے احکام کو مانے۔ خدا کے کلام میں بڑا صاف ستھرا لکھا، میں یہ بات آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں۔ استشنا 11 باب اس کی 26ویں آیت میں ہے، دیکھو میں آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لعنت دونوں کو رکھے دیتا ہوں۔ برکت اس حال میں جب تم خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں مانو، اور لعنت اس وقت جب تم خداوند اپنے خدا کی فرمان برداری نہ کرو اور اس کی راہ کو جس کی بابت میں آج تم کو حکم دیتا ہوں چھوڑ کر اور معبودوں کی پیروی کرو۔ خدا نے ہمارے سامنے چناؤ رکھ دیا ہے، خدا نے ہمارے سامنے زندگی اور ہلاکت کو رکھ دیا ہے، خدا نے ہمارے سامنے لعنت اور برکت دونوں کو رکھ دیا ہے، اور بڑی وضاحت سے تشریح کر دی ہے کہ اگر خدا کے حکموں کو مانو، خدا کی بات پر چلو، خدا کی پیروی کرو تو خداوند کی برکتیں ملتی رہیں گی، اور اگر نہیں تو پھر لعنت۔ یہ چناؤ ہم نے خود کرنا ہے، لیکن ضروری ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنی فکر کریں اور اپنے خدا کو جسے ہم سے زیادہ فکر ہے اس کی بھی فکر میں کوئی کمی نہ چھوڑیں۔ خداوند آج اپنے لوگوں سے بولتا ہے کہ ہم اپنی روش کو بدلیں۔ آج اپنی سوکھی ہڈیوں کو پھر سے خداوند کا کلام سنائیں، اپنی سوکھی ہڈیوں کو جھگڑے، فساد، لالچ، غرور، گھمنڈ، تفرقہ، نا اتفاقی، ان سب ہڈیوں کو خدا کا کلام سنائیں، اور خدا اپنی روح ہم سب کو عطا کرے تاکہ ہم وہ زندگی حاصل کریں جیسا آج کی ہم نے اس واقعے میں دیکھا کہ جیسا اس وقت وہ ہڈیاں زندہ ہوئیں، اور لکھا ہے کہ وہ کھڑی ہو گئی اور ایک لشکر تھا۔ اگر میرے عزیزو ہم خدا کے حضور میں اپنے آپ کو حاضر تو کرتے ہیں، اپنی زبان سے خدا کا اقرار تو کرتے ہیں، لیکن اپنے دل سے خداوند کے حکموں کی پیروی نہیں کرتے، اپنے دل سے خدا کی بات کو نہیں سنتے، اپنے دل سے خدا کی بات کا اقرار نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے،
तो फिर हमारा ईमान रखना कोई फायदे नहीं रखता, बेमानी है। बात खौफजदा करने की नहीं, बात डराने धमकाने की नहीं, लेकिन हालात का जायजा लेकर खुद इस बात का फैसला करना है कि वक्त नजदीक है, बल्कि दरवाजे पर है। आइए हम सब अपनी रविशों को बदलें, हम सब अपनी बातों को, अपनी जिंदगी को, अपने रहन सहन को, अपने ओढ़ने बिछोने को खुदा के जिंदा कलाम के मुताबिक करें, ताकि खुदावंद जैसा हमसे चाहता है वैसा ही हम जुड़ जाएं। एक दूसरे के साथ खुदा के प्यार में, अपनी जात में जो तोड़ फोड़ है उसको जोड़ दें, तब ही हम खुदा के लोगों को खुदा का कलाम सिखा सकते हैं। आए मेरे साथ मिलकर हम खुदावंद के हुजूर सर को झुकाएं और दुआ करें। कुदूस रब्बुल फाज बहरुबर के खालिक और मालिक, आसमान ज़मीन के खुदावंद बाप, हमारे खालिक और मालिक, हम शुक्र अदा करते हैं आपके कलाम के लिए, शुक्र अदा करते हैं इस सारी आगाही के लिए, शुक्र अदा करते हैं इस सारी तंबीह के लिए जो आप हमसे करते हैं। खुदा बाप, अपने कलाम के मुताबिक हर एक को अपने रूह में उठा लें। जितने लोग इस कलाम को सुनते हैं उन्हें अपने रूह में उठा लें और उस वादी में उतार दें जहां पर उनकी वजूद की सूखी हड्डियां हैं, उनकी आदत की हड्डियां सूखी हुई हैं। जहां कहीं भी कोई कमी है खुदा बाप, उनमें एक नई रूह फूंके, नई रगें अपने हुक्मों के मुताबिक नसें फैला दें। उन पर खुदा बाप आपकी फरमा बरदारी का गोश्त आ जाए, उन पर आपके हुक्मों की पोशिश हो जाए, चमड़ा आ जाए, और खुदा बाप आपके उस रूह की कुवत मिल जाए, रूह का दम इन जिंदगियों में आ जाए जहां सिर्फ फरमा बरदारी है और फिर हलाकत नहीं। इस दौर में आपने हमें बचा के रखा है, हम शुक्र अदा करते हैं। अपनी कुदरत, अपना साया, अपना फजल हम पर इसी तरह रखना खुदा बाप, और बख्श देना यीशु बाप कि हम आपके ताबे रहें, आपके हुक्मों के ताबे रहें। और हमारा ईमान है कि जब हम दिन को बादल में से आपके साए में रहते हैं और आप रात को आग के गोले में से होकर हमारी निगहबानी करते हैं, तो फिर हमें दुनिया के किसी खतरे की, किसी वबा की कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। रब्बुल फाज सुनने वालों को बरकत देना, हमें बरकत देना, और खुदा बाप अपने जलाल, अपने नाम, अपने काम के लिए इस्तेमाल करते रहना। हम सब आपके साथ चलें और उसी फजल, उसी मसा में जो आपकी पाक मर्जी है, हमें बरकत देना, अपना रहम करना और अपने साए में रखना। हम सब बड़े ईमान में मुत्तफिक होकर ये दुआ मांग लेते हैं अपने नजात देने वाले खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक जलाली और मीठे नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद का दायां हाथ आपको हमेशा अपनी निगाह, अपनी पनाह में रखे। खुदावंद की कुदरत हम सब की मुहाफिज हो और हम खुदावंद के साए में सुकूनत करें। तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद ने फरमाया और पूरा किया, खुदावंद फरमाता है, और जो खुदावंद फरमाता है वो पूरा करने की कुदरत रखता है। इस ईमान में मुस्तहकम रहें और अमल में पूरे दिल से अपने खुदा की सताइश करते रहें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद में खुश रहें। मैं फिर कहता हूं कि खुश रहें।